अस्सलाम वालेकुम। बचपन के शौक जवानी च आके पूरे करना बड़ा औखा काम होंदा है। अगर तुसी शौक पूरे करन लगो तुहानू नुकसान भी हो सकता है। जवान कहता मैं बचपन च देखदा हुंदा लोकां कोल डबल कैबन डाले होंदे सी, पिछे बंदे बैठे होंदे, अगे एक नौजवान बैठे चिट्टा सूट काटन दा पाया, मुच्छां नू वट देन लग्या। कहता दिल मेरा करदा सी काश यह डाला मेरे कोल होवे, पिछे मेरे यार दोस्त बैठे होवन ते पता लगे कि चोई साहब जा रहे ने। कहता लेकिन असी माड़े बंदे सा, गरीब बंदे, कित्थों ए शौक पूरे करन होंदे ने। कहता लेकिन मैं सोचा सी इतनी मेहनत जरूर करनी है, पैसा कमाना, काले रंग का डबल कैबन डाला लैना ही लैना, जो मर्जी हो जाए। कहता मैं यूरोप आ गया, मेरे दिमाग च ऐ ही सी कि मैं पाकिस्तान जाके अपना डेरा बनाना, उस तो बाद काले रंग का डबल कैबन डाला लैना ही लैना, अपने यारा दोस्तों बिठा के ते अगे पिछे घुमांगा, पता लगेगा कि चोई साहब बाहरों आए ने। कहता मैं इत्थे पैसे ढेर कमाए ने, लेकिन मसा मार के अपने कागज बनवाए ने, उस तो बाद अपने घर थोड़े जिहा मुरम्मत कराया पाकिस्तान। कहता है इतनी गुंजाइश नहीं बनी कि कोई अपने वास्ते पाकिस्तान नॉर्मल जी गड्डी भी लै ला। लेकिन कहता मेरे यारा दोस्तों मेरी गप शप होंदी रहिंदी सी। मैनू कहंदे बाबा जी तू पाकिस्तान आउणा है ते किधरे फिरन टुरन चलांगे नारायण कागा नाल। कहंदा मैं कहा टेंशन ही ना लवो, तू इंज कर, पता कर काले रंग दा डबल कैबन डाला ते ओह लैके चलांगे, नाले अपने यारां दोस्तां नू आख ली पता लगे कि थोड़ा फिर टुर के आए हैं। कहंदा तू टेंशन ना लै, तू पाकिस्तान आ, बड़े यार दोस्त ने, तेनू फरां डरांगे ते नाले गड्डी दी टेंशन ना लै, गड्डी लभ जाएगी। कहंदा मैं पाकिस्तान गया, जाके 2 दिन घर रेस्ट की, रेस्ट करन तो उन्होंने बाद मैं उन्होंने आख्या सना पता की कि डाला। कहंदा बाबा जी तू मेरे नाल चल, तेनू दिखा देना जेड़ा तेनू पसंद आया काले रंग का चिट्टे रंग का, तो वह जाके लै आवांगे। कहंदा मैं क्या मैनू सिर्फ काले रंग का चाहिए, वह भी नवा होवे। कहंदा तू चल मेरे नाल, तेन दुकाना जाके मेरे यार दोस्त का रेंटे कार है। कहंदा मैनू उत्थे लै गया, कहंदा जाके उत्थे देखा वाकई सोहना काले रंग का डबल कैबन डाला खलोता। कहंदा जाके पहला तो मैं उस डाले नू पप्पी की, कहंदा इतना मैं जुनूनी सा उस डाले का। कहंदा उस तो बाद देखा अंदर सीटां दे कवर चवर प्लास्टिक चढ़े आ। कहंदा मैं क्या ये तो बिल्कुल नवा खलोत्या। कहंदा बाबा इन्हां रेंट वास्ते ही रखे है, तां ही इत्थे खिलाया ने, नाले मैं पूछ के गया। कहंदा चल ठीक है पता करने कि कोई रेट है। कहंदा इसलिए जाके उन्होंने पता किया, उन्होंने कहा बाबा जी सानू यह डाला चाहिए, सलफ ते चाहिए, असां आपू चलाना है। उन्होंने आख्या जी सलफ ते असीं देंदे कोई नहीं, ड्राइवर तुहाडे नाल जाएगा तो तुसीं लै जाओ जिथे खड़ना है। कहंदे नहीं जी सानू सलफ ते चाहिए, तुसीं जिन्ने पैसे मंगोगे कहंदा दे दे। कहंदा मेरा यार दोस्त जिहड़ा वो गल पिया करदा सी, मैं बिल्कुल चुप करके खलोते असां। कहंदा मैनू तो नहीं पता कि कितने पैसे लगणगे, किस हिसाब है, लेकिन मेरे दिमाग च आई सी डबल कैबन डाला देख के ना, कहंदा मेरा दिमाग जिहड़ा ना बिल्कुल स्टॉप हो गया सी। मैं कहंदा जो मर्जी हो जाए इहदे च बहना ही बहना। कहंदे चलो ਉਹਦੇ ਨਾਲ रेट मुकाया। उन्हें आख्या भाई जी एक दिन का ਜਿਹੜਾ ਜਿਨਾ 15,000 रुपया है वो तुसी दे सकते हो, तो तुसी लै जाओ। उस तो बाद ਜਿਹੜਾ तुसी गारंटी भी रहानी है 1.5 लाख रुपया हुण दे जाओ। उस तो बाद ਜਿਹੜਾ तुसी किन्ने अरसे वास्ते खड़ना है। कहंदे भाई जी असां खड़ना 15 दिनों वास्ते। उन्हें आख्या 15 दिन वास्ते खड़ना, जेडे पैसे 15 दिन के बनते हैं वह भी रख के जाओ, उस तो बाद 1.5 लाख रुपया एडवांस रख के जाओ। कहंदे जी वो क्यों? कहंदे जी किधरे खराश वगैरह आ गई तो फिर असी ਜਿਹੜਾ मुरम्मत करांगे तुहाडे नाल कित्थों लड़दे रहांगे। उन्हें आख्या जी ठीक है भाई जी असी पैसे देने। कहंदा मैनू आखियो मैं कोई गल ना की। मैं ठीक है कोई टेंशन नहीं। कहंदा पैसे कढ़ के दिते टोटल मार के। जिसले कहंदा गड्डी लई मैं अगे इत्थे ड्राइव करदा रहिंदा सा। कहंदा जिसले मैं ओहदे कोलों गड्डी लई मैं पिछे नाल अपने यार दोस्त नूं भालिया। कहंदा ये दूसरे जिहड़े पिछे यार दोस्त ने ये नहीं सी आए। कहंदा गड्डी लैके उत्थों निकले आ। कहंदा थोड़ा जिहा पाकिस्तान ड्राइव करना मुश्किल है, लेकिन कहंदा आस्ता आस्ता उत्थों गड्डी मैं कढ़ लियांदी। कहंदा बड़ी चासाई ऊँची गड्डी। कहंदा मैं उधरों काटन का सूट घरों पा के आए असां। मैं कहा यह है कि पता लगे कि अज चोई साहब बैठे ने इस डाले च अपनी ख्वाहिश पूरी की है। कहंदा इसलिए घर को लैके आया, घर के सामने कहंदा सड़क के सामने साडा घर है। कहंदा इसलिए आके बाहर खलाया, बजुर्ग अगे बाहर खलोते सी। कहंदा मैं बाहर निकलिया गड्डी च ते बजुर्ग तक के कहंदे ने यह किहदा लैंदी। कहंदा मैं क्या यह लिया मैं किराए ते, मैं अपने यारां दोस्तां नाल फिरन टुरन वास्ते जाना है, तो वह मैं लिया किराए ते। नूं अगे पिछे आंदे ने पुत्तर गल सुन एडी महंगी गड्डी है 80-90 लाख रुपए की है, जे किधरे गुम गई या कोई मसला बन गया तो तेरे वास्ते चंगा भला प्रॉब्लम बन जाना है। कहंदा नहीं अब्बा जी कुछ नहीं होंदा। कहंदा मैं पूरे जोश विच आया, अब्बा जी की गल मेरे कहंदा दिमाग च बहंदी कोई नहीं सी पई। कहंदा मैं चुप करके घर गया, जाके रोटी शोटी खाधी। कहंदा मेरा यार दोस्त जिहड़ा बाहर बैठा सी कहंदा बाबा जी मैं जाना थोड़ी देर वास्ते पिंड, तो तू मेरे नाल चल। कहंदा बाबा टेंशन ही कोई नहीं। कहंदा मैं तो ड्राइव करनी सी, मेरा दिल सी कि पहला जिहड़ा मैं थोड़ी ड्राइव करा तो हथ सीधा करा फिर नारायण कागा नाल चलीए। कहंदा पर मैं उहदे नाल बह गया। कहंदा ठहर जा मैं अपने यारां दोस्तां नूं भी लै आवां। कहंदा यारां दोस्तां नूं भी उहदे नाल भालिया पिछे, पता लगदा। कहंदा यकीन करो इन्ना मज़ा आ रहा सी ना ड्राइव करदे, मैं सोच भी नहीं सकदा। कहंदा 1.5 घंटा असी सफ़र किया डबल कैबन ते। कहंदा पेट्रोल पोया जिसले 8-9 हज़ार का पेट्रोल पै गया। कहंदा लेकिन मेरा दिमाग जिहड़ा ना सिर्फ जोश विच सी, पैसे मैं लाई जा रहा सी। कहंदा थोड़ा जिहा अगे गया जाके उत्थे कहंदा बाबा जी कि होटल तो रोटी ना खा लीए। कहंदा जाके होटल तो उत्थे रोटी खाधी, सारे मुंडियां ने ते पैसे कहंदा मैं ही दिते।
ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਰਹੇ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰ ਕੇ ਫੋਨ ਕੋ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਤੂੰ ਖੋਖੇ ਤੂੰ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਿਲਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪੂ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜ ਸਾਰੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰ ਰਵਿਓ, ਸੁਬਾਹ ਅਸਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਕਾਗਾਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਕੋ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੀ ਆਈ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ, ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਆ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੁਕਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੁਕਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਭਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡਾ ਬੜੀ ਚੱਸ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਇਣ ਕਾਗਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਲਾਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅੱਗੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਡਬਲ ਕੈਬਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਧਰ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕਾਂ ਕੋ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਗੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਕੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗੱਡੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਝ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲਾਈ ਸੀ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੱਡੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਉੱਧਰ ਦੌੜ, ਗੱਡੀ ਕੋ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਥਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਖਲਾਈ ਸੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੋ, ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਵਾਪਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਲਈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਸ਼ੂਨ ਕਿਧਰੇ ਮਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰੇ ਟੁਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਇੰਝ ਮਾਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਫਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਹ ਰੈਂਟੇ ਕਾਰ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਗੁੰਮ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਗਾਇਬ ਕਿੱਧਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਝ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਫੀਸਰ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਆ 6 ਲੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਾਂ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਡਾਢਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਅਫੀਸਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਾਰਾਇਣ ਕਾਗਾਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਡੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਆ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਆਏ 2-3 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਰੈਂਟੇ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੱਕਿਆ ਅਫੀਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਰੈਂਟੇ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ,
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਰੇਕਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੜਨਾ ਥਾਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਬੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਟੋਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਈਏ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੂ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਅਫੀਸਰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਗੱਡੀ ਫਟਾਫਟ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਨੇ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਲਟਾ ਕਢਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਫਰਾਡ ਲਾਣ, ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਲਿਆ ਸੀ ਫਰਾਡ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਬ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਡਬਲ ਕੈਬਨ ਦਾ, ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫਾਸੀ ਚੱਲਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕਫ ਨਾ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਯਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਸ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜੇ। एहतियात करिया करो, यार दोस्त होने चाहिए ने, लेकिन इतना एतमाद भी नहीं होना चाहिए। बाकी ये है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक करिया करो, कमेंट्स करिया करो, सबसक्राइब कर दियो तो दिल खुश होंदा। बाकी दुआवां च याद रखा करो, मैं हमेशा तुहानूं कहना अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखा करो। सेहत है तो सब कुछ, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी चाहना। दुआवां च याद रखियो। अल्लाह हाफिज़।